वेलकम 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे जुलाई पेपर आ रहे ने, डेट शीट सब को नोट होगी। ठीक है, जे नहीं नोट हैगी बेटा तो पहला मेरी डेट शीट वाली वीडियो नू देख लो। तो बच्चे अज आपां देख रहे हैं भी जुलाई दे विच जिहड़ा पेपर आना है अपना मैथ का, उहदा स्ट्रक्चर की है, वो किस तरह का पेपर होएगा बेटा। तो उहदे लई आपां नू की हदायतां विभाग वल्लों आईयां ने। तो देखो पहला ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ ऑनलाइन गूगल क्विज़ के रूप में होणगियां। ये आपां नूं पता है कि जिहड़े पेपर होने आ बच्चे वो ऑनलाइन ही होने आ, पर उहदे विच किन्ने क्वेश्चन आउणगे, की पैटर्न होऊगा, आपां उहदे बारे सीखते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो इस क्विज़ विच कुल 30 प्रश्न होणगे। ठीक है, जिन्हां विचों पहले 20 प्रश्न होणगे जी 1-1 नंबर के। ये 1-1 नंबर के जोड़े क्वेश्चन ने वो भी अगे वंडे हुए हैं, जिवें 1-1 नंबर के सब तो पहला तुहानूं MCQs, बहु विकल्पी प्रश्न, ट्रू फॉल्स, ठीक गलत ते खाली थावां फिलअप्स, इस तरह के विच वंडे हुए होणगे जिहड़े ये 20 क्वेश्चनस आउणगे। ठीक है बेटा, तो होणगे कित्थों? तुहाडे अप्रैल मई के सिलेबस विचों। ठीक है, इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ लई सिलेबस किहड़ा है? अप्रैल अते मई के महीने विच कीता गया सिलेबस। वो भी आपां हुण डिस्कस करांगे कि की सिलेबस है तुहाडा। ठीक है, हुण आपां देख लिया सी भी 30 प्रश्न ने, 20 जिहड़े हैगे ने 1-1 नंबर के ने, ते बाकी जिहड़े 10 ने बेटा वो होणगे 2-2 नंबर के। इन्हां विच भावें कहंदे ये MCQs ही ने, बहु विकल्पी ही ने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ने, पर इन्हां दा उत्तर पता करन लई विद्यार्थी नूं कापी पैन चकना ही पऊगा। मतलब थोड़े जे लैंथी क्वेश्चन होणगे, तुहानूं कापी पैन नाल ये सॉल्व करने पैणगे पहला, फिर ही तुसीं इहदा आंसर दे सकोगे। ठीक है, भी ऐदा नहीं है प्रश्न पढ़ते सर तुहानूं आंसर क्लिक हो जाएगा दिमाग 'च, तुसीं उहदा आंसर दे दोगे, तो तुहानूं सॉल्व करने पैणगे। ठीक है, तो अगला देखो जिहड़ा कहंदे भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आने नेगे भी, उहदे विचों पहले जिहड़े 16 प्रश्न होणगे वो लर्निंग आउटकम्स ते बेस्ड होणगे। हुण लर्निंग आउटकम्स की ने? जिहड़े बेटा आपां अप्रैल अते मई के सिलेबस दे विच चैप्टर्स किते ने, उन्हां तो तुसीं सिੱਖਿਆ की, तुहानूं की सीखना चाहिदा सी उन्हां चैप्टर्स दे विचों। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ पेपर लिया जाएगा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਪਟਰਸ क्लीयर हो गए माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ लर्निंग आउटकम्स की ने ਆਪਾਂ देखते हैं। हाँ जी, 9वीं जमात ਲਈ देखो की लर्निंग आउटकम्स ने, पर ये लर्निंग आउटकम्स देखने तो पहला ਆਪਾਂ देखते हैं कि सिलेबस की है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेपर ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। देखो पहला हैगा संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, बहुपदियाँ, पॉलीनोमियल्स, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री ते यूक्लिड ज्योमैट्री। ठीक है, ये अपने 4 चैप्टर्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ अप्रैल ਅਤੇ मई के सिलेबस विच कीते हैं। हुण इन्हां दे नाल की क्वेश्चनस बनणगे अपने 1-1 मार्क्स वाले लर्निंग आउटकम्स के बेस्ड। चलो आपां पढ़ते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स की ने। क्लासीफाई रियल नंबर्स, प्रूव्स देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस रैशनल थिंकिंग टू अप्लाई दैम इन डिफरेंट सिचुएशनस। वास्तविक संख्यावां बेटा जिहड़े अपने रियल नंबर्स ने, ठीक है, उन्होंने आपां अलग अलग करना है भी हाँ कुछ नंबर्स दिते हो सकते हैं, उन्होंने विचों आपां रैशनल लभने, रियल लभने, इररैशनल लभने। ठीक है, तो उन्होंने गुणां नूं सिद्ध करना, उन्होंने की प्रॉपर्टीज़ ने, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जिवें हुण अगला लर्निंग आउटकम है जिवें बीज गणितिक व्यंजकों विचों बहुपदां नूं पछाणना। आपां नूं बहुत सारा कुछ दिता हो सकता है, जिवें ऐदां कुछ आपां नूं बीज गणितिक व्यंजक दिते हो सकते हैं, उहदे चों पछाणना है किहड़ा बहुपद है किहड़ा नहीं है। ठीक है, 2.1 के अकॉर्डिंगली। तो उस तो इलावा इन्हां दे विच जिहड़ियां सर्बसम्मतावां नेगियां, मतलब फॉर्मूले नेगे, आइडेंटिटीज़ ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆइडेंटिटीज़ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ दूजे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ A+B², A-B², तो इस तरह दी अपने कोल ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ ने A² - B² है, A+B+C² है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ नूं यूज़ करके, आइडेंटिटीज़ नूं यूज़ करके आपां किवें क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना है। ठीक है, गुणनखंड बनाने ने, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये भी आपां नूं अपने लर्निंग आउटकम्स दे विच ही क्वेश्चनस 1-1 मार्क्स के बना के पूछे जाएंगे। हो सकता है आइडेंटिटी पूरी करनी होवे, हो सकता है वो आइडेंटिटी यूज़ करनी होवे। ठीक, तो आपां इन्हां आइडेंटिटीज़ नूं, फॉर्मूलिਆਂ नूं चंगी तरह याद कर लेना। अगला जिहड़ा लर्निंग आउटकम है देखो
ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫॉर ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਟ ਦਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ? 16 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। 16 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਮੈਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਪਦੀਆਂ 2nd ਚੈਪਟਰ, 1st ਚੈਪਟਰ, 3rd ਚੈਪਟਰ ਤੇ 15th ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਫॉर ਸੈਸ਼ਨ 2021-22, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਹੁਪਦ, ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ 4 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ HCF LCM ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1st ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੇਖੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਜਬਰਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਤਾਂ 3rd ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੇਖ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹਿੰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਲਅਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, MCQs ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜੁਲਾਈ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 40 ਚੋਂ 40 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।